ఆరాధించేద్దాం కొంచెం దేవుని సన్నిధిలో. ఆమె ప్రభుని కొంచెం కట్టైనా తుదిగలం కొంచెం ప్రభుని స్తుతిద్దాం. ఆమె హల్లెలూయా 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 స్తోత్రం.
நம்முடைய ஆண்டவர் ஒரு முடிவில்லாத ராஜ்யத்தை அவர் தருவதற்காக அவர் இரண்டாம் முறையாக வர இருக்கிறார். நாம் ஆயத்தமாய் அவரிடம் சேர்ந்து நாம் அனுதினம் கர்த்தரை ஆராதிக்கிறதாய் தொழுது கொள்வாய் வாழ்வோம். ஆமென் ஆமென். முடிவில்லா ராஜ்யம் நாடுட தீரந்தாம் வருவேனே. ஆமென். முடிவில்லா ராஜ்யம் நாடுட தீரந்தாம் வருவேனே. ஆயத்தமாய் நாம் சேர்ந்திடவே அனுதினம் தொழுதிடவே. ஆயத்தமாய் நாம் சேர்ந்திடவே அனுதினம் தொழுதிடவே. ஆராதனை நாயகன் நீரே. ஆராதனை மேய்ப்பன் நீரே. ஆராதனை நாயகன் நீரே. ஆராதனை மேய்ப்பன் நீரே. ஆமென். உலகமெங்கும் போற்றப்படுகிற ஒரு தெய்வம் உண்டார். அவருடைய ஆண்டவராக இயேசு ஒருவரே. ప్రపంచమంతా కూడా ఆరాధించే ఒక గొప్ప నాయ దేవుడు ప్రభు ఒకటి. అందుకే మనం ఇలాంటి ఆరాధన చేయటానికి ప్రభు మనకి ఇచ్చాడు. ఈ గొప్ప ధన్యతను బట్టి మనం ఒకసారి చేతులు తట్టి దేవుని మహిమపరచుకుందాం. ఆమేన్ ఆమేన్. ఆండవరే స్తోత్రాలు స్తోత్రాలు. యేసువే నీ నల్లవాడు స్తోత్రం. పరిశుద్ధుడా దేవాధిపతి ఈ నామములు ఈ దినం మేము ఆరాధన చేయటానికి మాకు విస్తారించండి. ఈ దినము కొరకు ఈ సమయం కొరకు వచ్చిన మా అందరి కొరకు వందనాలు. దీవించి కొంతసేపు ప్రభువా ఈ దినాల్లో మీ వాక్యం ధ్యానిస్తున్నాం. మాలో ఒక ప్రత్యేకమైన తీర్మానాలు గ్రహించే అవుతాయి, సమర్పించే అవుతాయి. మీరు అంగీకరించే దేవుని బిడ్డలుగా మేము వెళ్ళటానికి మాకు సహాయం చేయము. దాసుడైన నన్ను కూడా మరుగుపరచు. వచ్చిన ప్రతి వారిపైన ఒక విశేషమైన దేవుని మాకు తెలిసి యేసు నామములో అడుగుతున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. కూర్చుందాం దయచేసి ఒక చదువుదాం. వాక్యం చదువు. లూకా సువార్త 7వ అధ్యాయము 37 నుండి 50 వరకు చదువుదాం. లూకా సువార్త లూకా సువిశేషం 7వ అధ్యాయం 37 నుండి 50 వరకు వాసి. அந்த ஊரிலிருந்த பாவியாகிய ஸ்திரீ அவர் பரிசேயன் வீட்டிலே வந்திருந்ததை அறிந்து ஒரு பறவையின் பரிமளத்தைலம் கொண்டு வந்து அவருடைய பாதங்களின் அருகே பின்னாக நின்று அழுதுகொண்டு அவருடைய பாதங்களை தன் கண்ணீரினால் நனைத்து தன் தலைமுறையினால் துடைத்து அவருடைய பாதங்களை சுத்தம் செய்து பரிமள தைலத்தை பூசினான். அவரை அழைத்த பரிசேயன் அதை கண்டபோது, இவர் தீர்க்கதரிசியாய் இருந்தால் தம்மை தொடுகிற ஸ்திரீ இன்னாள் என்றும் இப்படிப்பட்டவள் என்றும் அறிந்திருப்பார். இவள் பாவியாய் இருக்கிறாளே என்று தனக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டான். இயேசு அவனை நோக்கி, சீமோனே, உனக்கு நான் ஒரு காரியம் சொல்ல வேண்டும் என்றார். அதற்கு அவன், போதகரே, சொல்லும் என்றான். 50 வரைக்கும் வாசிக்கல. இயேசு அவரை நோக்கி, அப்பொழுது அவர் உன்னிடத்தில் 2 பேர் கடன்பட்டிருந்தார்கள். ஒருவன் 500 வெள்ளிக்காசும் மற்றவன் 50 வெள்ளிக்காசும் கொடுத்தான். லூக்கா சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம் எதுல இருந்து வாசித்தீங்க நீங்க? 37ல இருந்து வாசித்தீங்களா? இப்போ நான் 41%
40 வாசித்தீங்களா? ஆ. நான் 50 பேரும் வாசிக்க சொல்றேன். வாசிக்கிறேன். கொடுக்க அவனுக்கு நிர்வாகம் இல்லாத போது இவருக்கும் கடனை மன்னித்து விட்டான். இப்படி இருக்க அவர்களில் எவன் அவனிடத்தில் அதிக அன்பாயிருப்பான், அதை சொல் என்றார். சீமோன் பிரதியுத்தரமாக, எவனுக்கு அதிகமாய் மன்னித்து விட்டனோ அவனே அதிக அன்பாயிருப்பான் என்று நினைக்கிறேன் என்றான். அதற்கு அவர், சரியாய் நிதானித்தாய் என்று சொல்லி ஸ்திரீயிடமாய் திரும்பி சீமோனை நோக்கி, இந்த ஸ்திரீயை பார்க்கிறாயே, நான் உன் வீட்டில் பிரவேசித்தேன், நீ என் கால்களுக்கு தண்ணீர் தரவில்லை, இவளோ கண்ணீரினால் என் கால்களை நனைத்து தன் தலைமயிரினால் அவைகளை துடைத்தாள். நீ என்னை முத்தம் செய்யவில்லை, இவளோ நான் உட்பிரவேசித்தது முதல் என் பாதங்களை ஓயாமல் முத்தம் செய்தாள். நீ என் தலையில் எண்ணெய் பூசவில்லை, இவளோ என் பாதங்களில் பரிமள தைலம் பூசினாள். ஆதலால் நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன், இவள் செய்த அநேக பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது, இவள் மிகவும் அன்பு கூர்ந்தாளே. எனக்கு கொஞ்சம் மன்னிக்கப்படுகிறது, எவனுக்கும் கொஞ்சம் மன்னிக்கப்படுகிறதோ அவன் கொஞ்சமாய் அன்பு கூறுவான் என்று சொல்லி அவளை நோக்கி, உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்றார். அப்பொழுது கூட பந்தியிருந்தவர்கள், பாவங்களை மன்னிக்கிற இவன் யார் என்று தங்களுக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டார்கள். அவர் ஸ்திரீயை நோக்கி, உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது, సమాధానతోనే పో என்றார். ఆమేన్. దేవుని విలువైన నామానికి వందనాలు. మరి ఈ దినాల్లో యేసు ప్రభు యొక్క మరణ దినాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకునే దినాల్లో ఉంటున్నాం. ఇక్కడ చదువుకున్న ఈ లూకా సువార్త 7వ అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తున్నప్పుడు ఒక స్త్రీ, పాప క్షమాపణ పొందిన ఒక స్త్రీ ప్రభు సీమోను ఇంట్లో ఉంటున్నాడని విని ఆయన ఒక విలువ కలిగిన ఒక ద్రవ్యాన్ని తీసుకుని వచ్చి యేసు తల మీద నుండి పాదాల వరకు పోసి యేసు ప్రభుని ప్రేమించే విధానాన్ని ఇక్కడ మనం గమనిస్తున్నాం. ఈమె పాపస్తురాలైన ఒక స్త్రీ. అయితే పాపములో నుండి విడుదల పొంది పాప క్షమాపణ పొందిన తర్వాత ప్రభుని ప్రేమించే విధం, ప్రభుకు తను అర్పించే విధం, జీవితంలో ఆయన చూసినట్లయితే అంత త్యాగంగా ప్రభుకు సమర్పించి ప్రభుని వెంటాడటం లేకపోతే ప్రభుని వెతకటం ఇక్కడ మనం గమనిస్తున్నాం. లోకములో మానవుడు కూడా ఈ విధంగానే ప్రభు క్షమిస్తే, ప్రభు మేలు చేస్తే కొంతమంది అయితే, కొంత జనాంగం అయితే అంగీకరించలేని పరిస్థితిలో పాపని గురించి చెప్పి మనిషిని నొప్పిపరిచే దినాల్లో ఈ దినం ముందు మనం గమనిస్తున్నాం. ఇక్కడ మనం గమనిస్తున్నప్పుడు ఒక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆయన ఏడుస్తూ అని ఒక మాటని మనం గమనిస్తున్నాం. ద్రవ్యాన్ని తీసుకొని, విలువ కలిగిన ఒక ద్రవ్యాన్ని తీసుకొని వచ్చి యేసు పాదాలు నిలబడి ప్రభు సన్నిధిలో ఏడుకుంటాం. ఈ ఏడుపు ఎలాంటిది అని మనం ఒకసారి లోతుగా ఆలోచన చేసి గమనించినట్లయితే పాపానికి కాదు ఆయన ఏడుటం, పాప క్షమాపణ పొందిన తర్వాత ప్రభు ప్రేమించే విధానాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆయన ఏడవటం. ఇంకా కూడా మీరు ఆ లోతుగా మాటలు గమనిస్తే ప్రభు ఇచ్చిన ఆదరణ, ప్రభు ఇచ్చిన క్షమాపణ, ప్రభు ఇచ్చిన ఆనందం, సమాధానం తన హృదయంలో నిండి ఉండటాన్ని చూసి జీవితంలో లోకములో ఉన్నప్పుడు
లోక జీవితంలో ఉన్నప్పుడు, పాడైపోయిన జీవితంలో నన్ను క్షమించి, నన్ను అంగీకరించి, నన్ను సమాధానం ఇచ్చి, సంతోషం ఇచ్చి, ఇంత గొప్ప దేవుణ్ణి నేను ఏ విధంగా వదిలిపెట్టును అని అనుకొని ఆయన దేవునితో, ప్రభుతో సాగిలపడటం మనం గమనిస్తున్నాం. ప్రభుని ప్రేమించే విధానాన్ని మనం గమనిస్తున్నాం. అవును, మనము కూడా రక్షింపబడినాం, పాప క్షమాపణ పొందాం. ప్రభు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. ప్రభు మనకు అనేక రీతులుగా, అనేక విధాలుగా సంతోషాన్ని, సమాధానాన్ని మనం పొందుతున్నాం. మనము మనకిచ్చిన సమయాల్లో, మనకిచ్చిన దినాల్లో మనం ఏ విధంగా మనం ప్రభుని ప్రేమిస్తున్నాం అనేది మొదటి గమనించాలి. కన్నీటికి జవాబు ఉంది. ఆమె చదుదామా? ఆమె చేసిన కన్నీరు కారణం ఏమిటి అని చూస్తే ఆయన పొందిన మేలు. మనము కూడా ఈ దినాల్లో ఒక దుఃఖం కలిగినప్పుడు, లేకపోతే మనం దేవునికి దూరంగా వెళ్ళినప్పుడు, దేవునిలో మనం లేని పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు తప్పక ఒక నిజమైన విశ్వాసి, పాప క్షమాపణ పొందిన విశ్వాసి దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు ఏడవకుండా ఉండదు. ఎందుకంటే మన హృదయం కఠినమైన హృదయాన్ని మార్చి, ఆయన మన హృదయాన్ని ఏ విధంగా మార్చాలంటే ఒక మెత్తని హృదయంగా, దయ కలిగిన హృదయంగా, ప్రేమించే విధంగా, సాగిలపడే విధంగా, తను తాను తగ్గించుకునే విధంగా మన హృదయాన్ని మార్చుతున్నప్పుడు మనం ఎవరికి చోటు ఇస్తున్నామంటే ప్రభుకి, ప్రభు సన్నిధికి మనం ఎక్కువ చోటు ఇస్తాం. ఆమె చెప్తామా? ఈ అనుభవం ఆయనకు కలిగి ఉన్నప్పుడు అనేకులు అనేక విధంగా అక్కడ అనుకోవటం, పరిచయులు ఒక విధంగా అనుకోవటం మనం గమనిస్తున్నాం. లోకరీతిగా వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు, ఏమో ఇంత విలువైన ద్రవ్యాన్ని తీసుకొని వచ్చి యేసు పాదాలు పోసి వ్యర్థం చేసి ఈమె ఈ విధంగా చేయటం మంచిది కాదని వారు అనుకోవటం అక్కడ గమనిస్తున్నాం. వారు ఎన్ని విధాలుగా అనుకున్నా ఈమె ప్రేమించే ప్రభువు దగ్గర పొందిన మేలుకి, ఆయన పొందిన ఆనందానికి, ఆయన పొందిన రక్షణ ఆనందానికి ఆమె ప్రేమించటం వారికి ఒకవేళ ఇష్టం లేకపోయినా అది దేవునికి ఇష్టమైనదిగా మారినది. ఆమె ఆయన అన్నాడు, మీరు ఎందుకు ఇంత తొందరపడుతున్నారు? ఏమైతే నన్ను ప్రేమిస్తున్నది, ప్రేమించడం మాత్రం కాదు, ఆయన తన జీవితంలో ఆయన చేస్తున్న మంచి క్రియ అని యేసయ్య ఆయన గురించి సాక్షి చెప్పడం మనం గమనిస్తున్నాం. ఆమె మంచి క్రియ మన జీవితంలో, యేసులో జీవించే దేవుని బిడ్డల యొక్క జీవితంలో మార్పు పొందిన వారు వెనక చూడరు, ప్రభు అయితే చూస్తారు. మంచి క్రియలు చేయటానికే తన హృదయాన్ని సమర్పించి జీవితంలో అనేకులకు మాదిరికరంగా సాక్షిగా ఉండటానికి మన జీవితంలో మార్పు పొందిన వారు, విశ్వాసులు, దేవుని బిడ్డలు ఏదైనా మన హృదయంలో నిండి ఉందంటే ఇతరులకి మార్గదర్శిగా మనం కనిపించేవారుగా మారుస్తాం. ఈ మార్పు మనకు కలిగి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ప్రభు మనకి ఎక్కువగా ప్రేమించేవాడుగా, ఆయన సాక్షి చెప్పేవారుగా మనలో ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఒక మాటని మీకు రూఢిగా నేను చెప్పడానికి ఇష్టపడుతున్నాను. దేవునికి మహిమ కలుగుగాక. ఆమె జీవితంలో ఒకసారి ఆలోచిస్తే యేసుని ప్రేమించే విధం, యేసుకు కృతజ్ఞత చెల్లించే విధాన్ని మనం గమనించాలి. మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవుని ఆరాధించడం అంటే ఏంటంటే ఆయన ప్రతిదినం మనకు చేస్తున్న ప్రతి మేలుని మనం పొందుతున్నప్పుడు మనం ఊరికే ఉండము, దేవునికి మనం కృతజ్ఞత కలిగిన వారుగా మనం ఎల్లప్పుడూ దేవుని స్తుతించేవారుగా మారుస్తాం. హల్లెలూయా. మేలైనా ఏదైనా సరే ఒకటి మాత్రం దేవుని బిడ్డలకు ఒక నిరీక్షణ, అది ఏం తెలుసా?
నా ఏది ఉన్నా సరే నాకు నా దేవుడు మేలే చేస్తాడు కానీ కీడు చేయడు. ఆమేన్. ఆ తలంపు మనకు ఉన్నప్పుడు శ్రమగా రాదు, సోదరుగా రాదు, కష్టంగా రాదు. మనం ఇవన్నిటిపైన మనం దేవుల్లో ఆనందించే విధంగా, ప్రభుని ప్రేమించే విధంగా మార్చగలిగిన ఒక మార్పే ఒక సరైన మారు మనసు. చేతులు కడదామా? ఒకవేళ మనం అనుకుంటున్నాం నేను మారు మనసు పొందాం, రక్షపడినాం, వాస్తవం నేను లేదని చెప్పట్లా. అయితే దానికి మన క్రియ ఏమిటి, మనం చేసే ప్రతి క్రియ ఏం చేస్తున్నాం అనేది గమనించాలి. ఏమైతే విలువ కలిగిన ఒక ద్రవ్యాన్ని తీసుకుని వచ్చి యేసు పాదాలు పోయటం, యేసయ్య అన్నాడు, వారితో అంటున్నాడు, మీరైతే నన్ను ప్రేమించలేదు, అయితే ఈ పాపిష్టి అయిన స్త్రీ నన్ను ప్రేమిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆయన పొందిన విడుదల, ఆయన పొందిన క్షమాపణ, ఆయనలో ఉండే ఆనందం చెప్పలేక దేవుని నన్ను వెదికే విధానాన్ని యేసు ఆ స్థలంలో వాటికి చెప్పటం మనం గమనిస్తున్నాం. మనము కూడా ఈ దినాలు ఈ యొక్క శ్రమదినమైన దుఃఖదినమైన ప్రభు లోకానికి వచ్చిన విధం ఎలాంటిదైనా మనం ఏ విధంగా మన యేసుని ప్రేమించేవారుగా ఉంటున్నామనేది మనం గమనించాలి. మనం 40 రోజులు మాత్రమే మనం దేవుని ఆరాధించేవారు కాదు. మనం ఎల్లప్పుడూ మనం ఎప్పుడైతే ప్రభుల రక్షణ పొందామో ఆ దినం మొదలుకొని మనం విడవక ప్రభుని ఆరాధించేవారు ఉంటున్నాం. ఆమె ఇంకొక మాటని కథలు ఒకసారి చూస్తే ఈమె ఏడటానికి ఒక కారణం ఏంటంటే, నేను ఎంతగానో నా దేవుని సన్నిధిలో నన్ను తగ్గించుకొని ఆయన చేసిన ఆనందాన్ని, ఆయన చేసిన మేలుని, ఆయనకు నాకు ఇచ్చిన సంతోషాన్ని నేను చెప్పలేక దేవునిలో కన్నీరు కారుస్తున్నప్పుడు దానికి ప్రతిఫలం నాకు ఉన్నవి. 126వ కీర్తన 5వ వాక్యం మనం గమనించినట్లయితే, ఎలా విత్తేవాడు? కన్నీటితో విత్తేవాడు ఎలా వస్తాడంట? కన్నీళ్లు విడిచిచు విత్తువాడు సంతోషగానముతో పొందేవాడు. ప్రైజ్ లార్డ్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఈ కన్నీరు ఏం తెలుసా? విత్తనం గురించి ఒకటి చెప్పవచ్చు, కానీ మనం భూమి పైన మనం చేస్తున్న మంచి క్రియలు విత్తుతున్నప్పుడు మనకు ఫలితం మాత్రం తప్పకుండా గంభీరంగా పొందుకోవలసిన ఒక కృపను, ఒక మార్గాన్ని మన యేసు ఇచ్చేవారు. ఆమేన్. అందుకే ఈమెను చూస్తే ఈమె ఎంతగానో నన్ను ప్రేమించి నన్ను క్షమించిన విధానాన్ని ఆయన గమనిస్తున్నప్పుడు, ఆయన చూస్తున్నప్పుడు, నేను ఎంత ఇస్తున్నా కూడా నాకు చాలు, నేను ఎంతగానో దేవుని ఆరాధిస్తే కూడా చాలు అని ఆ వాగ్దానాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని మరి తన కలిగిన మరి ఒకసారి ఆలోచిస్తే తన ఎంట్రుకలతో కూడా యేసు యొక్క పాదాన్ని తుడవటం మనం గమనిస్తున్నాం. అది చాలా ఎంట్రుకలు అన్నప్పుడు మీ జీవితంలో, మన జీవితంలో ఒకసారి అనుకుంటే సమస్తము దేవునికి సమర్పించి ఒక పవిత్రమైన హృదయాన్ని చూపిస్తుంది. హల్లెలూయా. ఆమేన్. ఒక పవిత్రాన్ని, పరిపూర్ణమైన ఒక హృదయాన్ని సమర్పించే ఒక అనుభవాన్ని అక్కడ మనం చూపించడం మనం గమనిస్తున్నాం. డబ్బు అయితే ఈరోజు సంపాదించుకోవచ్చు. ప్రైజ్ లార్డ్. హల్లెలూయా. డబ్బు సంపాదించుకోవచ్చు. యూదాస్కి కలిగిన హృదయం తెలుసా? డబ్బు మీదనే హృదయం. ప్రైజ్ లార్డ్. డబ్బు మీదనే హృదయం. ఈమె మనస్సు ఒకటి, అందరూ ఒకటి, పై మాట ఒకటి. యూదాసు కలిగిన మాటని మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే, ఆయన ఒకవేళ చెప్పవచ్చు ఇది అమ్మి బీదలకు ఇవ్వచ్చు అని చెప్పి లోకరీతి అయిన నీతిని చెప్పవచ్చు. కొంతమందికి లోకరీతి అయిన నీతిని గురించి మాట్లాడవచ్చు, కానీ దేవుని చిత్తాన్ని ఎవరు కూడా చాలా మంది గ్రహించకుండా దేవుని దుఃఖపరిచేవారు కొన్ని సమయాలు మారుతా. మనం అలాంటి వారు కాదు. ఏది జరిగినా సరే, ఏ సంభవం, ఎలాంటి సమస్య, ఎలాంటి కష్టమైనా ప్రభు నాలో ఏదో ఒక చిత్తాన్ని పెట్టున్నాడని ఆ చిత్తాన్ని గమనిస్తున్నప్పుడు, ఆ చిత్తాన్ని మనం
మరి తేరి చూస్తున్నప్పుడు దుఃఖం, సమస్య, శోధన అన్నిటిని కూడా మనకు మేలుగా మార్చగలిగిన మా దేవుడు. మనం చెప్దామా? మనం అలాంటి దేవుని మనం ఆరాధిస్తున్నాం అనేది మనం మర్చిపోకూడదు. ఈ అనుభవం మనకు ఎప్పుడైతే ఉంటుందో సమస్యకో లేకపోతే వేదనకో దుఃఖానికో లేకపోతే బలహీనపరచడానికో మనం చోటు ఇవ్వక దేవుని ఆనందం చేసేవారుగా మార్చబడుతున్నాం. ప్రభు ఇక్కడ ఆనందించడానికి ఒక విషయం ఆయన అంటున్నాడు. ఇంకొక విషయాన్ని మీకు నేను చాలా వివరంగా చెప్పాలని నేను ఇష్టపడుతున్నాను. ఈమె విలువ కలిగిన ద్రవ్యాన్ని తీసుకొని వచ్చి తల నుండి పాదం వరకు పోయటం అని ఏది చూపిస్తుందంటే అభిషేకాన్ని చూపిస్తుంది. ఆమె యేసు ప్రభు చనిపోవటానికి సమయం వచ్చింది కనుక యేసు క్రీస్తుని ఒకవేళ మనం అనుకోవచ్చు, స్త్రీ ఆ యూదులు ఆ యొక్క ఆచారాన్ని మీరు గమనిస్తున్నప్పుడు, యూదుల యొక్క ఆచారాన్ని గమనిస్తున్నప్పుడు స్త్రీలకు మరి ఈ దినాల్లో కొంతమంది గమనిస్తుంది, స్త్రీలు దూరంగా పెట్టాలి, స్త్రీలు దీనికి తగిన వారు కాదు అని అనుకుని ఈ దినాలు కూడా కొన్ని సంఘాలు ఉండటం మనం గమనిస్తున్నాం. ప్రార్థన చర్చిలో కూడా ప్రార్థనకి వాళ్ళకి చోటు ఇవ్వరు. కొన్ని చర్చిలో మనం గమనిస్తున్నాం. నేను వాళ్ళ గురించి తప్పుగా వాళ్ళ ప్రమాణం వాళ్ళకి అనుకునేది. కానీ స్త్రీలో కూడా స్త్రీని బట్టి అక్కడ అభిషేకాన్ని గురిస్తుంది. యేసు ప్రభుని ఈ స్త్రీ అభిషేకించే విషయంలో యేసు అంగీకరించడం అక్కడ గమనిస్తున్నాం. ఆమె ఏమో నాకు తగినవి చేసినవి. ఆమె ఇది ఇక అభిషేకం అనేది ఒకసారి ఆలోచిస్తే స్త్రీలు కూడా దేవుని ఎడల సేవ చేయడానికి తగిన వారము. మీరు రోమపత్రిక 16వ అధ్యాయం 7వ వాక్యం ఒకసారి తీసుకున్నాం. 16 రోమపత్రిక ప్రైజుల 16:7 చదువుదాం. నాకు బంధువులను నా తోడి ఖైదులను ఆంద్రోనికును యూనియాకును వందనములు. వీరు అపొస్తలులలో ప్రసిద్ధికి ఎక్కిన వారై నాకంటే ముందు క్రీస్తు నందున్న వారు. సో దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఇక్కడ ఆమెను తోసివేయటం లేకపోతే ఆమె తగిన దాని కాదు అని పరిచయులు వాళ్ళకు వేళ అనుకున్న ఈ మాటలు మీరు ఒకసారి గమనిస్తే அப்போஸ்தலருக்குள் பேர் பெற்றவர்களும் எனக்கு முந்தி கிறிஸ்துவுக்குள் ஆனவர்களும் என் இனத்தாரும் என்னுடைய கூட காவலில் கட்டுண்டவர்களுமாய் இருக்கிற అన్రోనికయు యూనియాను వాడుతుంగడు. ఇక్కడ ఇద్దరిని మనం గమనిస్తున్నాం. వీళ్ళు ఎవరు అని చూస్తే అపోస్తలులలో పేరు పొందిన వారు అని అక్కడ గమనిస్తున్నాం. ఆమె హల్లెలూయా. కొంతమంది సోదరులు అనుకుంటున్నారు స్త్రీలు సేవ చేయటం మంచిది కాదు అంటున్నారు. కానీ పూర్వకాలంలో వారు అపోస్తలులు, నేను ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో కూడా ఇది చూశాను, కొంతమంది సోదరులు అనుకొని మనము ఇతరుల్ని బలహీనపరిచేవారుగా, మనకు ఏదో వాక్యం తెలుస్తుందని చెప్పి మనం తప్పైన ఉపదేశాన్ని జనాంగ మధ్యలో చెప్పి మనము మోసపోకుండా మనమే జాగ్రత్త పరచుకోవాలి. ఇంకొక విలువైన మాట కూడా బైబిల్లో ఉంది. నేను అపొస్తలుల కార్యం 1వ అధ్యాయంలో ఒకసారి అనుకుంటే యూదాసు యేసు ప్రభువుని అంగీకరించాడు, వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. ఆ స్థలంలో ఒకరిని నియమించాలి, ఒక అపోస్తుల్ని నియమించాలని 12 మందిని నియమించారు. అక్కడ కింద వాక్యం స్త్రీలు కూడా కొంతమందిని నియమించి రాశారు. ఆ సీట్లు రాసి వాళ్ళు సీట్లు వేసినప్పుడు మత్తయి అని చెప్పిన పేరుకి అపోస్తలుని నియమించారు. వాక్యం మనం చాలా వివరంగా బైబిల్ మాటలు అనుసరించి ఏది ఉన్నా సరే మనం గమనించి చదవాలి. గమనించి చదివి దేవుల్లో మనం స్థిరపరచబడిన వారుగా నిలబడినట్లయితే తప్పక ఇక్కడ ఈ యొక్క కార్యాన్ని మనం గమనిస్తున్నప్పుడు యేసు ప్రభు తల మీద తన అభిషేకాన్ని కుమరించి ఆ నూనెని రాసి
నువ్వు ఏమీ చేయలేవు, అయితే ఏమైతే నన్ను ప్రేమించుటం ప్రజలు ఆమె చేసిన క్రియ. ఈ దినాల్లో మనం దేవుని ఆరాధిస్తున్న దినాల్లో మనం ఉంటున్నాం. కానీ ఏది ఉన్నా సరే మనం దేవుల్లో స్థిరపరచబడిన వారిగా ఉండాలని మనం గమనిస్తున్నాం. దేవునికి అంటే ఆ మాట చదువుదామా? అపోస్తుల కార్యం 1వ అధ్యాయం 13-14 చదువుదాం. వారు పట్టణంలో ప్రవేశించి తాము బస చేయుచుండిన మేడగదిలోకి ఎక్కిపోయిరి. వారెవరనగా పేతురు, యోహాను, యాకోబు, ఆంద్రేయ, ఫిలిప్పు, తోమ, బర్తోలోమయి, మత్తేయి, అల్ఫయి కుమారుడగు యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, యాకోబు కుమారుడగు యూదా అనువారు. వీరందరూ వీరితో కూడా కొంత స్త్రీలను కూడా ఆయన రాసి ఇక్కడ మీరు గమనిస్తారు. చీట వేసి ఒక అపోస్తుల్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. అక్కడ మీరు గమనించాలి, దేవుని వాక్యాన్ని మనం గమనించాలి. అప్పుడు అనుకున్నప్పుడు ప్రతి పేరు పడింది, వాళ్ళు ఎన్నుకున్నారని వాటికి చెప్పబట్టి మనం గమనిస్తున్నాం. ఒకవేళ స్త్రీ ఆదిలో దినాల్లో ఆది కాలంలో స్త్రీ అపవాది యామార్చడం, మోసపరచడం, స్త్రీ వల్లనే లోకంలో పాపం ప్రవేశించడం, కొన్ని పురుషునికి కొన్ని ఘనత ఉంది, లేదని చెప్పడానికి లేదు. అదే విషయంలో కూడా స్త్రీ కూడా కృపకు కారకులై ఉన్నారు. ఆమె మన ముస్లిం కాదు, స్త్రీలని చర్చలు చేప మన దేవుని బిడ్డలు అందరూ పరలోకంలో ఆడనే లేదు, మగానే లేదు. ఆమేనా? హల్లెలూయా. అలా ఉన్నప్పుడు మన సేవ, మన పరిమాణం, మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఆయన స్త్రీ చేసిన ఆ కార్యం యేసయ్య ఆమెని పొగడటం గమనిస్తున్నాం. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. కన్నీరు కార్చటం, ఆయన కన్నీరు కార్చటం. యేసయ్య కూడా కొన్ని సమయాల్లో కన్నీరు కార్చాడు. కన్నీటికి ఒక విలువ ఉంది. అది ఏమిటి? లూకాసు వార్త 19వ అధ్యాయం 41-42 మీరు గమనిస్తే, ఆరాధించేవారు లేదని, దేవుని స్తుతించేవారు లేదని, దేవుని వదిలిపెట్టేవారు లేదని ఆ పట్టణాన్ని చూసి, ఆ సమయాన్ని చూసి, ఆ యొక్క పట్టణాన్ని చూసి యేసు కన్నీరు కార్చెను. కార్చటం మాత్రం కాదు, ఈ దినమైన మారు మనసు కొరకు అక్కడ చెప్పడం మనం గమనిస్తున్నాం. నేను ఈ దినాల్లో ఈ సత్యాన్ని నేను ఎందుకు మనం ధ్యానిస్తున్నాము అని గమనిస్తే, మనలో మార్పు లేక, మారు మనసు లేక, దేవుల్లో మనం లేని జీవితం మనకు ఉన్నట్లయితే, మనం ఎన్ని చేసినా అది అర్థం. కానీ మనం చేసే ప్రతి క్రియ క్రీస్తుకు కలిగినది ఉంటే, దేవునికి కలిగినవి మనం చేసినట్లయితే దేవునిలో మేలు పొందుతాం, ప్రభులో మనం సమాధానాన్ని పొందుతాం. కాబట్టి మనం చేసే ప్రతి క్రియ క్రీస్తుకు తగినట్టుగా ఉన్నట్లయితే ఎవరైనా సరే దేవునికి పాత్రులము. ఆమె చెప్దామా? మనం ఏమీ మన క్రియ లేకని, మనం ఏమీ ప్రయాసపడకని, లేకపోతే ఆయనే మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు అని అనుకుని మనం ఊరిగా ఉన్నట్లయితే, సోమరితనంగా మనం ఉన్నట్లయితే, ప్రభు వచ్చేప్పుడు ఏమి నువ్వు సంపాదించావు అని అడిగినప్పుడు మనం ఏమి చెప్పగలం? ప్రభువా, నేను భయపడినాను, దాచిపెట్టాను అని అనుకున్నట్లయితే సోమరివాడా అని మనకు పేరు పెడతాం. ఈ దినాల్లో విశ్వాసలైన మనమే ఒక ఆసక్తి లేక, మనం ఒక దాహం లేక, దేవుని వెదకి దేవునిలో ఆత్మ ఆదాయపరిచే వారు లేకపోయినట్లయితే, ప్రయాసపడకపోయినట్లయితే, మనం పొందిన మేలుని మన దేవునికి మనం తెలియపరచలేకపోయినట్లయితే, మనం కొన్ని సమయాల్లో మనం కన్నీరు కార్చవలసిన స్థలాల్లో నా ప్రభు కన్నీరు కార్చుతున్నాడు. ఆమె అలాగా మనం ఉండకుండా మనం ఆదాయపరిచేవారుగా మనం కావాలి. దేవునికి కలిగినది మనం ఆలోచించాలని చెప్పబడింది. మీరు ఈ దినమైన ఆ మాటల కింద చదువుదాం. 42వ వాక్యం ఒకసారి చదువుదాం. నీవును ఈ దినమైనందును సమాధాన సంబంధమైన
సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను తెలుసుకొనిన ఎడల తెలుసుకునే ఎడల నీకెంతో మేలు. మీరు ఎంతో మేలు. దేవునికి మహిమ. సమాధానానికి కలిగిన ప్రవేశన, సమాధానానికి కలిగిన ఈ దినాల్లో మనము దేవుని వెదికేవారుగా మారాలి. కింద మాటలు ఒకసారి చూస్తే యోహాను సువార్త 9వ అధ్యాయం 31వ వాక్యం విన్నాం. 31వ వాక్యం. బాగా గమనించండి. మన ప్రభు ఎవరికి చెవిస్తున్నాడు, ఎవరు ప్రార్థన అంగీకరిస్తున్నాడు, ఎవరికి జవాబు వస్తుంది, ఎవరు మేలు పొందుతున్నారు, ఎవరు దేవుని ఎడల కనికరం పొందుతున్నాడు, ఎవరు దేవునిలో మరి స్థిరత్వం కలిగి ఉన్నారు అని మీరు మనం చూసినట్లయితే నిజమే పాపులకు దేవుడు చెవి ఇచ్చేవాడు కాదు. అయితే ఎవరికి చెవి అవుతున్నాడు? దేవుని భక్తి కలిగి ఇక్కడ వాక్యం మీరు కలిస్తే దేవుని భక్తి కలిగిన వారికి, ఆయన చిత్తాన్ని చేసేవారికి నా యేసు చెవి ఒగుతున్నాడని ఈ గుడ్డివాడు ఎవరికి జవాబిస్తున్నాడంటే, ఇతని ప్రశ్న వేసి అడిగే వారికి ఈ గుడ్డివాడు మేలు పొందిన వాడు క్రియ చేసి ధైర్యంగా అక్కడ బోధించటం, దేవుని కార్యాన్ని చెప్పటం, దేవుని అద్భుతాలు చెప్పటం, ఆయన అక్కడ సాక్ష్యం చెప్పటం, దేవుని ఆయన వారు పొందిన ప్రతి గుడ్డివాడు పొందిన ప్రతి ఆనందాన్ని వారికి చెప్పే విషయంలో ఆయన అనుకున్నప్పుడు వారు చాలా విసిగిపడారు. వీడి ఏమి నా బుద్ధి చెప్పటం. ఒకవేళ మనం కొన్ని సమయాల్లో సేవ చేసే సమయాల్లో, మనం సాక్ష్యం చెప్పే సమయాల్లో, మనం దేవుని సన్నిధిలో పొందిన ప్రతి మేలుని దేవునికి సాక్షిగా నిలబడదామని అనుకున్న సమయాల్లో అపవాది ఒకవేళ మనల్ని ఇదేవచ్చు, మనం దేవునిలో సాక్షి చెప్పకుండా మనల్ని మోసపరిచేవారు అనుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ వాక్యం మీరు గమనిస్తే ఈ గుడ్డివాడు, మేలు పొందిన గుడ్డివాడు, నేను పొందింది నిజమే. వాళ్ళు మార్చడానికి ఎన్నో చూస్తున్నారు. సాక్ష్యం అంటే పొందిన ప్రతి మేలుని క్రియ రూపంగా మనం సాక్ష్యం నిలబడటానికి, క్రీస్తు కొరకు మనం సాక్షి చెప్పే విషయంలో, ప్రభు కొరకు మనం జీవించే విషయంలో మనం వెనకాడే వారిగా ఉండకుండా ధైర్యంగా మన దేవుని సన్నిధిలో సాక్ష్యం చెప్పేవారుగా మారటం. ఆమేనా? మనం అలాగే చెప్పగా మన దేవునిలో పొందిన ప్రతి మేలుని మనం చెప్తున్నప్పుడు మనలో ఆత్మీయంగా ఎదుగుదల మనకు కలుగుతుంది. మన ఆత్మీయంగా ఎదుగుదల మాత్రం కాదు, ఇంకో దేవుడు సంతోషపరిచే విధంగా మారుస్తాడు. ఈ స్త్రీలో మనం గమనిస్తున్నప్పుడు ఆయన ధైర్యంగా లోకరీతిగా ఒకవేళ ఆయన అనుకున్నప్పుడు స్తోత్రం, మరి ఈ యొక్క ద్రవ్యాన్ని తీసుకొని దేవుని తల మీద తన ఎంట్రుకలతో కూడా తన పాదాన్ని తుడిచే విషయంలో ఒకవేళ లోకం అనేక విధాలుగా, ఎందుకంటే పరిచయులు చాలా జ్ఞానం కలిగిన వారు, వివేకం కలిగిన వారు, ధర్మశాస్త్రాలను పాటించిన వారు, అలాంటి వారి మధ్యలో కూడా ఆయన తన అంతరంగాన్ని, తన హృదయంలో ఉండి ఒక ఆనందాన్ని దేవుని సన్నిధిలో బయట మనం గమనిస్తున్నాం. ఆత్మీయమైన విశ్వాసమైన మన జీవితంలో మరి అలాంటి ధైర్యం కలిగి, విశ్వాసం కలిగి సేవలు చేసే ఎవరైనా సరే వారు దేవుని చిత్తాన్ని చేసేవారు. చేతులు తడదామా? మనం దేవుని చిత్తం చేసేది వల్ల, మన దేవుని చిత్తాన్ని ఎప్పుడైతే చేయగలమో అప్పుడు మన ఇతరుల్ని ఆదాయపరచడానికి ఇది నాలో మనకు అవకాశాలు ఉన్నవి. ఆయన అన్నాడు నువ్వు మాట్లాడకపోతే ఈ రాళ్ళు మాట్లాడుతుందని అన్నాడు. అందరూ ప్రైజులా యేసుని ఆనందిస్తున్నప్పుడు, యేసుని ఆరాధిస్తున్నప్పుడు, యేసుని వసనాలు చెప్పినప్పుడు వీళ్ళు యేసుని అంగీకరించలేని పరిస్థితిలో, యేసుని పొగడలేని పరిస్థితిలో, లోకానుసారమని జీవించే వారి మధ్యలో వాళ్ళు వెళ్ళి యేసు ప్రభు తిరిగి చెప్తున్నారు. వీళ్ళు ఓముని ఆరుస్తున్నారు, దేవుని ఆరాధించేవారు, అర్చేవారు. ఆమె హల్లెలూయా. మౌనంగా ఆరాధించేవారు కాదు, దేవుని అరిచి, దేవుని స్తుతించి, ఆనందించి పాడేవారే. ఆమేనా? హల్లెలూయా. మనం మౌనంగా ఉండేవారు కాదు, మనం మేలుని పొందిన దేవుని బిడ్డల్ని దేవుని చిత్తాన్ని గ్రహించి
దేవునిలో ఆరాధించేవారే మనం ఉన్నాము. వాక్యం అలాగే చెప్పబడుతుంది. వాక్యం అలాగే చెప్పబడుతుంది. ఈ విద్య అయితే, గుడ్డివాడైతే నేను పొందిందే నన్ను ఎవరో ఒక ఆయన నన్ను నా కన్నును తెరిచాడు, ఇది వాస్తవం, ఇది సత్యమే అని ఆయన అంటున్నాడు. వీళ్ళైతే అంగీకరించలేక అతని దేవాలయములో నుండి తోసివేశారని వాక్యం చెప్తుంది. ఆమె హల్లెలూయా. ఎందుకంటే దేవాలయం నుండి ఎందుకు తోసివేశారంటే ఈయన యేసు ప్రభుని పొగిడిస్తున్నాడు, యేసు ప్రభు యొక్క చిత్తాన్ని చెప్తున్నాడు. చాలా మంది ఈ దినాల్లో మనం ఏదో బాగున్నట్టుగానే కనిపిస్తాం, చర్చలు కూడా, కానీ దేవాలయంలో నుండి బయట తరిమి వేయడానికి మన పాత్ర ఎంత ఉందని మీరు గమనించాలి. దేవాలయంలో ఆహారంగా వచ్చేవాడిని, సంతోషంగా వచ్చేవాడిని ఎంతమందికి మనం ఆటంకాలు కలిగిస్తున్నాం, ఎంతమందికి మనం దేవుని వైపు దేవుని కార్యాన్ని చెప్తున్నాం అనేది మనం గమనించలేకపోతున్నాం. అవును, ఇది నాలో చాలా మందిని గమనిస్తున్నప్పుడు దేవుని మందిరానికి ఆసక్తితో కూడా నడిపేవారిని ఆటంకాలు పరిచేవారికి మనం ఉండకూడదు. హల్లెలూయా. వారిని ఉత్సాహపరిచేవారిని మారాలి. స్తోత్రం. వద్దు ప్రైజ్, ఇది దేవుని సరి, ఇది సేవ, పిలువబడిన వారు, దేవుని సంఘాన్ని నడిపించేవారు, మనం ఆశీర్వాదాన్ని పొందిన వారు మనం అని ఒకరిని ఒకరు ఉజ్జీవపరుచుకున్నట్లయితే అది దేవుని చిత్తం చేసేవారు. కొన్ని సమయాల్లో దేవుని చిత్తం చేయకుండానే దేవుని దగ్గర మేలుని పోగొట్టుకున్న వారు చాలా మంది ఉన్నారు. అలాగా కాక ఈయన ఈ విషయంలో ఒకసారి గమనిస్తే ఈ గుడ్డివాడిని, సత్యాన్ని చెప్పిన గుడ్డివాడిని దేవాలయం నుండి దూరపరిచారట. నువ్వు వెళ్ళు, నువ్వు ఏదో పిచ్చివాడుగా అనుకుంటున్నాడు కాదు. దేవుని బిడ్డలలో ఉండే సాక్ష్యం, మనకు చేసిన ప్రతి మేలుని మనం క్రీస్తులో నిలబడుతున్నప్పుడు ఎవరు ఏమన్నా సరే మనం చిక్కుపడకుండా ప్రభుని ఆరాధించే వారిగా మార్చబడతాం. ఇంకొక మాటలో మనం చూసినట్లయితే మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయం 10వ వాక్యం ఒకసారి చదువుదాం. ఈమైతే తెలుసులో మార్కు సువార్త 14:6. యేసు ఆ సంగతి తెలుసుకొని, ఈ స్త్రీ నా విషయమై ఒక మంచి కార్యము చేసెను, ఈమెను మీరేలా తొందర పెట్టుచున్నారు. ఆమె స్తోత్రం. ఈమె మంచి కార్యము చేసినవి మీరు ఎందుకు తొందరపడుతున్నారని వారిని నా యేసు గద్దించడమో లేకపోతే అడగటం అక్కడ గమనిస్తున్నాం. మంచి కార్యం ఏంటి? ఈమె చేసింది మంచి కార్యం, అర్ధమవుతుంది, తీసుకుని వచ్చి ఆధారం పోసినది. కానీ మనం ఎంతదా మనం దేవుని బిడ్డలుగా ఉన్నప్పుడు అంతరంగములో ఏదో దేవునికి ఇష్టం లేనిది, దేవుని చిత్తం చేయలేనిది, ఏదో దేవుని మహిమపరిచే లేకపోతే దేవుడు ఆనందించే, ప్రభు ఆనందించే పరిశుద్ధ ఆత్మ శక్తి మనలో అంతరంగంలో లేనప్పుడు, అపవాది మనలో అంతరంగంలో మరి నివాసం చేస్తున్నప్పుడు మనం ఎక్కడి నుండి నీతిని గురించి మాట్లాడతాం? అపవాది మన హృదయం అంతరంగంలో అపవాది కిరిగే ఆలోచనే మనకు ఉన్నప్పుడు నీతిని గురించి ఎక్కడ మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం? నీతిని గురించి వాళ్ళు మాట్లాడటానికి వీళ్ళకనే పోతుంది. కానీ నీతిని గురించి మాట్లాడేవారు ఎవరు అని గమనిస్తే ఏదో ఉన్నా సరే నా దేవుడు నాకు మేలే చేశాడని, మంచి క్రియ చేశాడు, నాకు చూపించాడు, నన్ను ఆనందం చేశాడు, నాకు రక్షణ ఆనందం ఇచ్చాడు, నేను దేవుల్లో ఇంతవరకు నేను నిలబడి ఉన్నాను, అది ఆయన కృపే అని తలంచి దేవుల్లో నిలబడేవారు దేవుని గురించి ఎల్లప్పుడూ కూడా మాట్లాడేవారిని మారుస్తారు. ఆమె వారికి అపజయాన్ని గురించి మాట్లాడారు, విశ్వాసాన్ని గురించి మాట్లాడతారు. ఎవరైనా వచ్చి వ్యర్థంగా, లేకపోతే ఎవరి మీద కీడుగా, లేకపోతే ఎవరి మీదనా మరి పనికిరాని మాట్లాడితే వారికి చెవి ఒకరు ప్రజల ఆమె. ఈ గుడ్డివాడు భయపడకుండా పోయినాడు, ధైర్యంగానే పర్వాలేదు మీరు ఏం చేసినారు. ఎందుకంటే అది నా యూదులు చాలా మూర్ఖులు, యేసు ప్రభుని అంత గొప్ప అద్భుతాలు చేసింది యేసునే వారు అంగీకరించకుండా సిలువ వేశారంటే ఈ గుడ్డివాడు ఏమాత్రం, ఈ గుడ్డివాడు ఏమాత్రం ప్రజలు. కాబట్టి ఈ దినాల్లో మనం మోసపోక మనం యేసే యొక్క చిత్తాన్ని, ఆయన మనల్ని ఎన్నుకున్న విధానాన్ని మనం ఎప్పుడైతే మనలో నిలిచి ఉండి ఆయన సేవలో లేకపోతే ఆయన వరకు నిలబడుతున్నామో
మనం పొందలేని ప్రతి మేలుని పొందటానికి నా యేసు సమర్థుడు అని ఇక్కడ వాక్యం చెప్పడం మనం గమనిస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ దినాల్లో మనం ప్రభులో, ఈ ఆఖరి దినాల్లో ప్రభు ఎందుకు లోకానికి వచ్చాడు, ఎందుకు ఆయన మరణించాడు, ఎందుకు రక్తాన్ని కార్చాడు, ఎందుకు రక్తం ద్వారా ప్రతి మనిషికి విమోచన ఇచ్చాడు అని మరి గమనిస్తే మనం నశించిపోకుండా స్థిరమైన ఆనందం, స్థిరమైన సంతోషం, స్థిరమైన ఉన్నతం, స్థిరమైన ఏ లోక సంబంధమైన ఆస్తి అయినా అంతస్తు అయినా స్థిరమైనదిగా మన దేవుడు మనకి ఇవ్వగలడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. పేతురు అడిగాడు, ప్రభువా, నేను సమస్తం వదిలిపెట్టి వచ్చాను, నాకేమి? ఆయనకు ఒక హృదయం, పేతురుకు ఒక హృదయం ఉన్నది. ఎందుకంటే పేతురు చూశాడు ప్రారంభ దినాల్లో యేసయ్య చేసిన ప్రతి మేలుని పేతురు చూశాడు. సముద్రంలో వెళ్ళి చేప కడుపు నుండి అది నోట్లో నుండి తీసిన నేను గమనించాడు. మరి అద్భుతాలు, 5,000 మంది 10,000 మంది అన్నం తిన్న అద్భుతాలు చూశాడు. యేసుని వెంబడిస్తే నాకు ఇన్ని మేలు వస్తుంది, ఇన్ని ఆశీర్వాదాలు వస్తుందని పేతురు నమ్మి వచ్చాడు. వస్తున్నప్పుడు కొన్ని అడ్డుని అక్కడ వేశాడు. ఏమిటంటే ఐశ్వర్యవంతుడు పరలోక రాజ్యానికి ప్రవేశించటం, మరి ఒంటిలు కట్టే చూదు అని ఆ మాట చెప్పినప్పుడు పేతురుకు అయితే ప్రభువా, నేను సమస్తం వదిలిపెట్టి నేను నీ వెంటాడుతున్నానని నాకేమి ఉంది అని అడిగాడు. అంటే ఐశ్వర్యవంతుడు పరలోక రాజ్యానికి రావడం ఎప్పుడైతే చెప్పాడో, నేను ఆ మనసుతోనే నేను ప్రభుని వస్తున్నాను, ఆ ఆశతోనే నేను గొప్పవాడు అయ్యాలి, నేను ఇది కావాలి అది కావాలని ప్రభుని అంగీకరించి వచ్చాను. అయితే అలాంటి వారు పరలోక రాజ్యానికి రావడం అన్నప్పుడు యేసయ్య చెప్పాడు, అది కాదయ్యా, నీకు అది ఇస్తున్నాను, ఇది కూడా ఇస్తున్నాను, కూడా సోదరుడు కూడా ఉంది అన్నాడు. చెప్పాడా? అన్నీ ఆ మాట చెప్పాడు. సోదరుతో కష్టముతో 100 అంతలైన మేలు ఆశీర్వాదాలు ఉందన్నాడు. దీనికి మనం కారుకులు అవ్వాలి, దీనికి మనం సొంతం చేసుకోవాలి. మరి లోక సంబంధమైందే మనం వెతికి ప్రభు చిత్తాన్ని చేయలేకపోయినప్పుడు, దేవుని స్తుతించలేకపోయినప్పుడు, దేవుళ్ళో మనం ఆనందించే అనుభవం మనకు లేనప్పుడు నిజంగా మనం వ్యర్థులై మనం దేవుని చిత్తాన్ని చేయలేని పరిస్థితుల్లో కొన్ని మేలుని పోగొట్టుకున్న వారిగా మనం ఉంటున్నాం. అలాగ మేలుని పోగొట్టుకున్న వారిగా మనం ఉండకుండా దేవునిలో నిలబడదాం. ఆ స్త్రీ గమనించినట్లయితే ఆయన యేసు ప్రభుని అభిషేకించే విధంగా నా దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు. ఆమేనా? ఆ మాట, ఆ అర్థం అలాగే ఉంటుంది. ఆ మాటను మీరు గమనిస్తే యేసు ప్రభుని అభిషేకించే విధంగా ఆ నూనె మనకు చూపిస్తుంది. ఆమె ఆయన మరణంలో పొందబోతున్నాడు, మరణంలో నుండి మళ్ళీ లేపబడిపోతున్నాడని అలాంటి అభిషేకాన్ని స్త్రీ ద్వారా నా యేసు ఆ దినాలు యేసుని అభిషేకించడానికి ఆయన పాదాలు ఉండటం మనం గమనిస్తున్నాం. వాస్తవం కూడా ఇది నిజంగా మనం గమనిస్తే, ఆ మాటలు గమనిస్తే స్త్రీకి అంత అధికారం, అంత ఉన్నతమైన అనుభవం ఉందని ఇక్కడ మనం గమనిస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ దినాల్లో స్త్రీలైనా మనం సేవ చేయటానికో, లేకపోతే పాటలు పాడటానికో, లేకపోతే ప్రార్థన చేయటానికో, లేకపోతే ముందుగా ప్రజలు ఎవరికి యేసయ్య మరణం నుండి ముందు లేచినది చూసింది ఎవరు? స్త్రీలా పురుషులా? చెప్పండి. స్త్రీలు అన్న వారి చేతులు ఎత్తండి. బాగా అంటే గట్టిగా ఎత్తండి. రైట్. ముందు వెతికేవారు, ఆరాధనలో కూడా ముందు వెతికి వచ్చేవారు. ప్రైజులు. ఆస్తి ఎక్కడ కొట్టాలో ప్రైజులు. ఆమె అంట స్త్రీలు ఎప్పుడు ఎదుగుతారు? ఫస్ట్ ఎదిగారా? యేసు ప్రభుని చూడటానికి సమాధి దగ్గర రాత్రిని చూడక వారు సిద్ధపడి వెళ్ళారు. అవునా? సిద్ధపడి వెళ్ళారా? సిద్ధపాటు కావాలి. స్త్రీలైన మనకి ఒక గొప్ప దేశం ఉన్నది. మనం కూడా వాక్యం చెప్పింది, మనం కూడా ఘనానికి పాత్రులు. స్త్రీ కూడా ఘనతకు పాత్రులు నేను చెప్పబడుతుంది. ఆమేనా? ప్రైజ్ లార్డ్. హల్లెలూయా. స్త్రీ శుభ్రం చేయటానికి, ప్రైజ్
అన్నం వండటానికి, పాత్రలు కడగటానికి, ప్రైజులా మరి దేనికైనా అనుకుంటున్నారా? లేదు. పురుషులు అభివృద్ధి పొందటానికి, పురుషులు కాపాడబడటానికి స్త్రీల యొక్క ప్రార్థన విలువైనవి. ఆమె నేను ఈ మాటని ఎందుకు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నా అంటే, స్త్రీని బట్టి నా యేసు ఆ దినాల్లో వ్యతిరేకం లేచిన వారిని నోరు అంచి ఇది దేవుని చిత్తం, స్త్రీలు కూడా ఆయన అభిషేకించడానికి ఇది గుర్తై ఉంది, ఆయన చేసిన మంచి క్రియ ఇది మంచి క్రియ అని యేసు అక్కడ సాక్ష్యం చెప్పడానికి కారణం ఏం తెలుసా? స్త్రీ వల్ల నాకు మరణానికి పాత్రులుగా నన్ను అభిషేకించిందని యేసు అక్కడ చెప్పడం మనం గమనిస్తున్నాం. దాని తర్వాత ఈ మాట విన్న యోదాసు ఎక్కడికి వెళ్ళారు తెలుసా? రాజసింహాసానికి వెళ్ళాడు. యేసు ప్రభు నేను చూపిస్తాను, నాకు మీరేమీ ఇవ్వగలరు అని అక్కడి నుండి యూదాసు వెళ్ళటం అక్కడ గమనిస్తున్నాం. ఎందుకంటే అపవాది ఎప్పుడైతే ఈ యూదాసులో ప్రవేశించిందో ఏసై చెప్పిన మంచి కార్యాలు, మంచి బోధన, మంచి ఉపదేశము వినటానికి మనసు లేదు. ఆమె కొన్ని సమయాల్లో మనం అలాగే మారుస్తాం, వ్యతిరేకంగా మారుస్తాం. ఏంటంటే నేను అనుకున్నట్టుగానే నేను చేయాలి, తగ్గింపు వినయం, తగ్గింపు లేదు, మనం ప్రేమించే విధంగా లేదు. ఆయన యేసు ప్రభుని ప్రేమించిందని నేను పాప క్షమాపణ పొందిన వ్యక్తి కనుక ఆ ప్రేమ క్రీస్తులో ఉన్నది కనుక ఆయన తగ్గించగలిగి మరి ఎంత విలువైనా సరే, ఎంత క్రియ అయినా సరే ఆయన పాదాలు ఆయన యేసు ఆయన గురించి చెప్పాడు. ఆయన అయితే మంచి క్రియ చేసింది, క్రియ అనే క్రియ రూపాన్ని చూపించటం యేసు ఆయన వాడు చెప్పడం అక్కడ గమనిస్తున్నాం. మనం చేసే ప్రతి క్రియ అది మనకు తప్పకుండా నా యేసు అంగీకరించి మన ప్రయాసానికి ఫలితం ఇస్తున్నాడు. ఆమె మనం విశ్వాసించడం మాత్రం కాదు, మనం చేస్తున్న ప్రతి క్రియ ప్రతిఫలం మనం దేవుని దగ్గర పొందుతాం. ఒక మాట రోమపత్రిక 4వ అధ్యాయం 4వ వాక్యం చదువుదా? మన నీతి అనేది ఏమిటి? 4వ అధ్యాయం ఇక్కడ మీరు గమనిస్తున్నాం. 4వ అధ్యాయం 4వ వాక్యం రోమపత్రిక రుణమే గాని దానమని ఎంచబడదు, కடன் ఎన్నపడు, கிரியை செய்கிறவனுக்கு வருகிற కూలి கிருபை ఎన్నపడాలి. ఒకవేళ మనం చేసే ప్రతి క్రియ చాలు ప్రభుని విశ్వాసించడం వద్దు. ప్రతి వారు మీరు ఇది విలువ మాట, ఇది విలువైన మాట. కొంతమంది క్రియ చేస్తారు కానీ మారు మనసు, మంచి హృదయం, దేవుని చిత్తం చేయటం, దేవునికి ఇష్టంగా జీవించడం ఇది మానేసి నేను కానుకలు చేస్తే చాలు నా పాపం క్షమించబడుతుందని అనుకుంటున్నాను. అది చాలా తప్పు. ప్రయోజనం క్రియతో, విశ్వాసమైన క్రియతో మీకు ప్రతిఫలం ఉన్నది. ఇక్కడ వాక్యం మీరు గమనిస్తే క్రియ செய்கிறவனுக்கு வருகிற கூலி கிருபை ఎన్నపడాలి, కడన్ ఎన్నపడు. అప్పు అని అప్పంటే మరి మనం చేసే ప్రతి కార్యం దేవుడికి ఇవ్వటం ఇది క్రియ. ఇచ్చింది ఇది అప్పు అన్నాడు. అప్పు మనం దేవునికి అప్పు ఇచ్చిన వారు ఆయన తిరిగి ఇవ్వకుండా మాంటారా లేదా తిరిగి ఇచ్చేస్తారా? ఎక్కువ ఇస్తాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఆయన ఎక్కువ ఇస్తాడు. క్షమించిన వాటికి ఈమె పాపం ఎక్కువ చేసింది కనుక ఈమె పాపం క్షమించబడినది. ప్రైజ్ లార్డ్. కాబట్టి ఆయన పాపం ఎప్పుడైతే క్షమించబడినదో దానికి తగినట్టుగా ఆయన క్రియ, దేవుని పాదాన్ని వెదక క్రియను అక్కడ చూపిస్తున్నాడు యేసయ్య. ఆమేన్. ఆయన చూపిస్తున్నాడు ఆ క్రియను, ఆమె చేసే క్రియని చూపిస్తున్నాడు. ఇక్కడ కూడా మనం చేసే ప్రతి క్రియకు నా యేసు ఆయన అప్పు ఆయన మనకి ఇవ్వకుండా మానుడు. మనం చేసే సంఘంలో లేక శ్వాసంలో ఆసక్తి, ప్రార్థన, మనం చేసే క్లీన్ అయినా మరి మనం చేస్తున్న ఏ పని అయినా సరే ఆయన మళ్ళీ తిరిగి మనకు అప్పుగా చెల్లిస్తాం. మనం చేయటానికి ప్రయాసపడదాం, మేలైన ఆశీర్వాదాలకు కారుకులవుదాం. ఎందుకంటే ఆయన వెళ్ళటానికి ముందే, యేసు మరణించడానికి ముందే సమస్తము మనకు ఆయన ఇచ్చేసి వెళ్ళాడు. అవును కదా, మాట అలా ఉంది. ఆయన అన్నాడు, ప్రైజు నేను వెళ్ళకపోతే అతని కట్ట ఎందుకు రాడు. ప్రైజును ఆయన వెళ్ళటానికి ముందే, ఆయన మరణించడానికి ముందే
మనల్ని ఆదరించడానికి పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుని మనకి ఇచ్చేసి వెళ్ళాడు. ఆయన ఆదరిస్తున్నాడు. ఏ విధంగా ఆదరిస్తున్నాడు అని మీరు గమనిస్తే పాపాన్ని గురించి, నీతిని గురించి, తీర్పును గురించి ఒప్పుకొని చేసే ఒక మనస్సాక్షి కలిగిన ఒక రక్షణ ఆనందాన్ని యేసు ద్వారా మనకి ఇచ్చేసి వెళ్ళాడు. చేతులు కడదామా? ప్రైజులా. అవును, ప్రైజు. ఆ పరిశుద్ధ ఆత్మ మనలో ఆవరిస్తున్నప్పుడు మన అనీతికి మన చోటు లేదు, అవభక్తికి చోటు లేదు, అవిశ్వాసానికి చోటు లేదు. మన విశ్వాసానికి ధైర్యంగా దేవుని సన్నిధికి వెతికి వచ్చి దేవుని పాదాల్లో దేవుని ఆరాధించి దేవుని బిడ్డలుగా మనం మారుస్తామంటానికి సందేహం లేదు. ఆ విధంగా మనం అందరినీ ఆ విధమైన ఏకతాటితో ప్రభు సన్నిధిని వెతికి మనం ఆనందించే విధంగా చేద్దాం. యేసయ్య వారికి చూటిగా జవాబిచ్చాడు, మీరైతే నాకేమి చేయాలి, ఏమైతే నేను అడగకుండానే తన కన్నీటితో నా బాధ ఏడ్చేవారికి, దేవుని సన్నిధిలో ఆత్మభావం కలిగి ఏడ్చేవారికి ఆనందం ఉంది. ఆమె లోక సంబంధంగా ఏడవద్దు, నశించిపోయి లోక కొరకు ఏడవద్దు, గొడవ పడవద్దు. దేవుని సన్నిధిలో ఏడదాం, దేవుని అడుగుదాం. నశించిపోలేని ఉన్నతమైన ఆశీర్వాదాలు క్రీస్తు ద్వారా మనం పొందుదాం. ప్రభువే ఆఖరి దినాల్లో మన కొరకు వచ్చిన యేసు, మన కొరకు మరణించిన యేసు, మన కొరకు రక్తాన్ని కాచి ప్రాణంతో చేసిన యేసు మనకు స్థలంతో కలిగిన ఉన్నతమైన ఆశీర్వాదాలు దాచిపెట్టున్నాడు. అది తప్పకుండా మనకి ఇస్తున్నాడని మనం నమ్ముతూ ప్రభు సన్నిధిలో వెళదాం. వేరే ఆశీర్వాదాలకు కారణం ఒక విషయం నేను చెప్పి ముగిస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ స్త్రీని గురించి చెప్పిన సంభవం 4 సువార్తలు ఇది ముఖ్యమైనది, అందుకే ఈ మాట నేను చేసి ముగిస్తున్నాను. 4 సువార్తలు ఉంది, మిగిలినైతే కొన్ని ఉపమానమైనా కొన్ని మాటలైనా మత్తయిలో, మార్కులో, యోహానులో ఉంది. అంటే ఈ సంభవం మాత్రం 4 అధ్యాయాలు చెప్పబడి అనేక స్థలాలు చెప్పబడి ఉన్నవి. కాబట్టి ఇది విలువైన సత్యాన్ని మనం గమనించి ఈ దినాల్లో ఈ ప్రార్థనతో ప్రభు సన్నిధిలో వెళదాం. మేలైన ఆశీర్వాదాలకు కారకులు అవుదాం. ప్రభువే మనల్ని తీర్చుగాక. ఆమేన్. చేసినందుకు ఏమైనా చేద్దాం, కొంచెం నేర్చుకుందాం. ఎందుకంటే ఈ పాటలో స్థిరపరిచేవాడు, బలపరిచేవాడు. సరే, ప్రభుదాసన్ గారు కొంచెం పాట పాడండి. పాడండి ప్లీజ్. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగుగాక. ఒక చిన్న విషయం, కంటి ఆపరేషన్ చేసుకున్న వారికి ఒక అవకాశం, నోటీస్ ఉంది. మద్రాస్ నుండి ఈ పొరలు కన్ను ఆపరేషన్ ఎవరైనా చేసుకోవాలంటే చిన్నగా చేయబడుతుందని ఇక్కడ ఒక నోటీస్ ఇచ్చి వెళ్ళారు. ఒకవేళ అలాంటి ఎవరైనా ఉంటే ఈ నోటీస్ తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగుగాక. స్తుతించెదా నీ నామము దేవా అనుదినము, దేవా అనుదినము. స్తుతించెదా నీ నామము దేవా అనుదినము, దేవా అనుదినము. దయతో కాపాడినావు, కృపనే
దేవుని పరిశుద్ధ నామమున మహిమ కలుగును గాక. ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్. నేను పుట్టి పెరిగి గ్రామంలో పోయిన వారంలో ఒక 5 మంది యవనస్తులు వచ్చారు. వచ్చి మాస్టర్ గారు మీరు మన ఊర్లో ఒక ప్రత్యేకమైన కూటాన్ని ఏర్పాటు చేశాము, మీరు తప్పక రావాలి అని అన్నారు. నేను అన్నాను కూడా వాళ్ళు పిలిస్తే ఈ కూటాలకు వాళ్ళకి ఎదురు చూస్తున్నానని చెప్పాను. అన్నారు మీరు చేసిన దినాలు సేవ చేసే దినాలు. నేను ఆ మాటకి మీకు ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్. మీరు ఆ దినాల్లో చేసిన సేవకి ఈ దినాలు మేము చేస్తున్న సేవకి మీరెంతో మార్పు ఉంది. ముందైతే మీరు గ్రామంలో ఉన్నప్పుడు అక్కడక్కడ గ్రామంలో డ్రమ్ము కొట్టి డబ్బు సంపాదించి గ్రామంలో వస్తువులు కొనిపెట్టారు, డ్రమ్ములు కొనిపెట్టారు. కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు. మన గ్రామంలో అందరూ బయట ఉన్నారు. మేము ఒక 5 మంది ఇక్కడ ఉన్నాము. కానీ ఇప్పుడు కూటాలకు ఖర్చుకి మాకు తక్కువ లేదు. మిగిలినంత డబ్బు వచ్చేసి నేను డబ్బు అడిగాను రాము, మీరు అనుకోవద్దు. మీరు తప్పక మీరు అందరూ మన ఊరు పెరిగిన ఊరు ఒక ప్లేసులు కాబట్టి మీరు మీ సంఘ విశ్వాసాలు అందరినీ కూడా తీసుకురండి అని వాళ్ళు చెప్పారు. మాట నేను చెప్తున్నాను. నేను పుట్టిన విలేజ్లో సాక్ష్యం ఉందని నేను నమ్ముతూ కూడా వాళ్ళు చెప్పిన ప్రైజ్ సంఘ విశ్వాసాలు అందరినీ కూడా మీద కూడా సరే పెట్టుకొని రండి, నేను చేస్తాను అన్నారు. నేను ఆ విషయానికి ఒక్కట్లా సరే ఒకవేళ అలాంటి కొట్టడానికి మా పాప చెట్టు గ్రామంలో ఆమె జరుగుతున్న అనుకోవటానికి కూడా రావాలనుకున్నవారు రావాలని అంటున్నాను. వచ్చేవారు ముందుగానే వేస్తవారు 6వ తారీఖు కోట సాయంత్రం అక్కడే లేట్ అయిపోతుంది. భోజనాలకై వాళ్ళు ఏర్పాటు చేస్తారన్నారు. కాబట్టి గ్రామం వరకు నేను పుట్టి పెరిగి
మిషనరీ స్కూల్లో చదువుకున్నాను. నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పున్నా, వారు ఆ విధంగా నన్ను ఆహ్వానించారు. మీరు తప్పక వచ్చి ప్రేయర్ చేయాలి, మీరు ఎంత మన ఊళ్ళో మీరు ఎంతో సేవ చేసిన వారు అని అన్నారు. కాబట్టి మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి, దానికి ప్రేయర్ చేయండి, రావాలన్న వారు మీరు ముందుగా చెప్తే దానికి తగినట్టుగా ఏదైనా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. దానికి ప్రార్థన చేసుకోండి, ప్రార్థన చేసుకుందాం. దేవుని చిత్తం ఉంటే మరి మన మోళ్ళి విషయాలు మీరు శుక్రవారం అనుకుంటున్నాం. ఆ విషయం కొరకు తప్పక ప్రార్థన చేయండి. ఈ ప్రేరేపణ లేకపోతే క్రైస్తుల మన వద్దు తప్పక మన దేవుడు చేయగలిగిన పాస్ట్ పిలవాలని అనుకోవద్దండి. ఏ సమయంలో ఏది జరుగుతుంది, ఏది చేయాలని యోచించిట్లా అప్పుడు మీకు చెప్పాలని కూడా ఆ అవకాశాలు లేకపోతూ ఉంది. దయచేసి మనం ఏదైనా చేయగలిగిన వారు మీరు ఏం చేయాలి వచ్చి మీరు అడిగి చేసినట్లయితే చాలా సంతోషం. ఆ విధంగా మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం. ప్రార్థన చేసుకున్నాం. మహాపరిశుద్ధుడా, జీవాధిపతి, నీ నామములో ప్రభువా, మీరు ప్రేమించేది నేను మిమ్మల్ని ఏ విధంగా ప్రేమించాలని నేను ఇష్టపడే విధం మేము వాక్యానుసారంగా పాపిస్తైన స్త్రీ ఈ విధంగా విశ్వాసం చొప్పున వెళుదు అని, సమాధానంతో వెళ్ళుమని నేను మాట ఇచ్చాను. అవును తండ్రి, లోకం ఏమనుకున్నా ఆమెలో ఉండి నేను ప్రేమించే విధం, ఆమెను పొందిన ఆశీర్వాదాన్ని మేము గమనిస్తున్నాం. మేము కూడా ఆ విధంగా ఆశీర్వాదానికి కారకులుగా మనందరినీ ప్రభు ఆ విధంగా దీవించుకొని అడుగుతున్నాం. తండ్రికి స్తోత్రాలు. విశేషంగా తండ్రి, ఈ దినాల్లో పరీక్ష దినాలు తండ్రి, పరీక్షకు రాస్తున్న తన బిడ్డలందరినీ తండ్రి భద్రపరిచి పరీక్షకు రాయటానికి కావాల్సిన ప్రతి జ్ఞానాన్ని, ప్రతి ఆరోగ్యాన్ని తండ్రి బిడ్డలకు దయచేయమని మీ సన్నిధిని మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. తండ్రికి స్తోత్రాలు. మంచి మార్క్స్తో తన బిడ్డలు తండ్రి నిన్ను మహిమపరిచే విధంగా ప్రతి వారు రాయటానికి సహాయించి దీవించు. మరి ప్రభా మేము స్తోత్రం. నిజంగా మేమందరూ కూడా మీ చిత్తాన్ని చేయగలిగిన వారుగా మమ్మల్ని అభిషేకించి నడిపించి విశేషంగా చిన్న కానుకలు పెట్టి వందనాలు దీవించి ప్రతిఫలం ధరించి నీకే వందనాలు. విశేషంగా తండ్రి నీకు స్తోత్రం. శాలను మోరిక వారు ప్రేమించి వారికి ఇచ్చిన గర్భఫలాన్ని పెట్టి వందనాలు స్తోత్రం. దీవించి బలపరచు, సహాయించి నీకే మహిమ, సమస్త ఘనత మహిమ యావత్తు చెల్లించి యేసు నామములో అడుగుతున్నాము తండ్రి. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించు, నా అంతరంగంలో ఉన్న సమస్తమైన నామాన్ని సన్నిధించు. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించును, ఆయన చేసిన ఉపకారము ఏమీ మరవకము. ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ, కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప, పరిశుద్ధాత్మిక సన్నిధితో వచ్చిన ప్రతి వారితో ప్రభు రాకడ వరకు నుండి నడిపించి ఆశీర్వదించును గాక. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్.
ఏదైతే యేసుక్రీస్తుని నామమున ఆలోచనకి అడగల